جی محمود بسار صاحب تلاوت کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا خلیلا نصفه او انقص منه خلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي اشد وطاء اقوم قیلا ان لك في النهار سبحا طویلا واذكر اسم ربك وتبتل الیہ تبتیلا. واذکر اسم ربک. رک جاؤں میں. پڑھی. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا. إِلَّا هُوَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. جی صدق اللہ. 10 آیات کی. جی ٹھیک ہے. کیسا میں ٹھیک ٹھاک ہی ہوں؟ جی ٹھیک ہے. میں ابھی بتا رہا ہوں. چاہیے اصلاح ضرور چاہیے. ٹھیک ہے میں بند کر دوں میوٹ کر رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں میں ساری چیزیں ماشاء. جی بس محمود بسار صاحب یہ ہمارے مارننگ کلاس اور ٹریبل ٹی کلاس کے دوست جناب عبدالرحیم قیصر صاحب کے دوست ہیں. امریکہ سے ہیں آپ وہاں سے ماشاءاللہ کورس جوائن کریں اور آپ کے توجہ اور آپ کی اصرار آپ کی خواہش مستقل بار بار فون کرے کہتے رہے کہ صاحب قرآن ہم کو صحیح پڑھنا ہے. تو محمود نام ہے تو میں نے سوچا کہ محمود بسار صاحب کے نام یہ کام ہے. اور کیونکہ ابھی آپ نے تلاوت کی میں تلاوت ایک مرتبہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا ان لك في النهار سبحا طویلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ المزمل کی ابتدائی 10 آیات کریمہ آج کے ہمارے تجوید مع تلاوت کورس کے لیے ہم نے منتخب کی ہے. اور سورۃ المزمل جس میں جملہ 20 آیات کریمہ ہے. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں 20 آیات کریمہ ہیں 2 رکوع ہیں اور یہ نازل ہونے کے اعتبار سے تیسری صورت ہے. 3rd نمبر پہ آئی ہے. یہ سارے نمبر اور یہ چیزیں جو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں اس پہ آپ غور کریں. ترتیب کے اعتبار سے 73 سورہ ہے 73ویں اور نازل ہونے کے اعتبار سے 7 ہٹا دیجئے تو تیسری صورت ہے. یعنی سورہ علق سورہ قلم سورہ مزمل تو بالکل تیسرے نمبر پر یہ صورت نازل ہو رہی ہے. اور اس کے اندر جو احکامات آپ دیکھ رہے ہیں آگے کہ جس کا لفظی ترجمہ ہے یا ایھا المزمل اے چادر اوڑھے ہوئے قم اللیل رات کے وقت قیام کریے الا قلیلا کہ مگر تھوڑا
کہ رات کے وقت تھوڑا قیام کریے, کتنا, نصفہ, اس کا آدھا, اوین قص, یا اس سے کم, منہ قلیلا, یا آدھے سے کم, او زید علیہ, یا اس کے اوپر زیادتی فرما دیجیے, آدھا یا پھر پو, یا پھر اس کے اوپر زیادتی آپ فرمائیے, آپ کو اختیار ہے. اور یہ پوری آیت کریمہ تہجد کے بارے میں ہے. یہ تہجد, قیام لیل جو ہے, اور بالکل آپ غور کریے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدائی زمانے میں کہ تیسرے نمبر پر سورہ اقرا کی 5 آیتیں, پھر سورہ قلم, پھر سورہ مزمل کی یہ آیات کریمہ ہے, جس میں کہا جا رہا ہے کہ رات کے آدھی رات, بلکہ پوری رات, آدھی رات, یا پھر اس سے کم پو رات, یا پو رات پہ آپ زیادہ کریں, یہ آپ کو اختیار دیا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ تہجد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ابتدائی زمانے ہی سے پڑھنے کا معمول تھا. اور پھر قیام لیل میں جو ہے آدھی آدھی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے. اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آدھی رات قیام لیل فرماتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے؟ کہ نماز ہو رہی ہے تو نماز میں پڑھتے کیا تھے؟ یہ قرآن مجید ہے, یہ قرآن مجید کی آیات, قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. اور چونکہ تلاوت اس نماز کا پارٹ آف ہے, تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ورتل القرآن, اور قرآن مجید کو آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. یہ ترتیل, جو آج ہم تجوید جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ترتیل ہے, ٹھہر ٹھہر کر. کہ ایک تو ہے قرآن مجید کو پڑھنا, جیسے ابھی محمود صاحب نے پڑھا, کہ ہم کوشش کریں کہ ٹھہر ٹھہر کر آیت پر رک کر اس کے الفاظ کو سمجھتے ہوئے پڑھیں. یہ ترتیل ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا ایک ڈھنگ اور ایک طریقہ ہے کہ اس طریقے سے, اس سلیقے سے ہم پڑھیں. اس کو قرآن مجید نے کیا کہا؟ ترتیل. انا سنلقی, ان قریب ہم آپ کے اوپر ایک مشکل لفظ, مشکل جو ہے کلام اتارنے والے ہیں. ان ناشئۃ اللیل, کہ آپ کی ایکٹیویٹیز رات کی وہ تھکا دینے والی ہے. وہ اقوام, اور درست جو ہے کرنے والی ہے. اور پھر آپ کے لیے دن بھر کے اندر جو ہے مستقل کام ہے. اور پھر آپ اپنے رب کا جو ہے ذکر, آپ اپنے رب کا جو ہے نام لیجئے, اور اس سے جو ہے لو لگائیے. اور وہ آپ کا رب مشرق اور مغرب کا رب ہے, اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. آپ اسی کو وکیل بنائیے, اور آپ صبر کریے, اور جو لوگ باتیں کہہ رہے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیجیے. تو آج کے درس قرآن کے لیے اور آج کے افتتاحی پروگرام کے لیے یہ جو لفظ رتل القرآن ہے, کہ قرآن مجید کو ہم ترتیل سے پڑھیں, قرآن مجید کو ہم ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں, یہ اسی کا نام تجوید ہم کہتے ہیں. کہ تجوید کو ہم قرآن مجید تو پڑھتے ہیں, لیکن قرآن مجید کو تجوید سے ہم پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں وہ چیک کرنا ہے, تو اس کو ہم کہیں گے ترتیل. تو آج کی کلاس اور آج کے ہمارے کورس کا جو سفر شروع ہونے جا رہا ہے, اس سلسلے میں آپ کو اور آگے انشاءاللہ العزیز تفصیلات آئیں گی. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا پی پی ٹی میں نے تیار کیا ہے, وہ آپ کے سامنے آپ ملاحظہ کیجیے. یہ ہمارا جو ہے ریڈنگ, یہ آن لائن کورس ہے, ریڈنگ قرآن وتھ تجوید. اس کورس کا ہم نے نام رکھا ہے. اور یہ کورس کی جو ہے ڈیٹیل آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. کلاسز ول بی آن تھرسڈے, فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے. 3 دن ہوا کرے گی, اور 3 دن کے لیے جو ہے انشاءاللہ العزیز وقت بھی آپ کے سامنے ہے کہ رات میں 9 بجے ہندوستانی جو وقت ہے اس کے اعتبار سے ہوگا. اور اس کے اندر جو ہے مرد و خواتین, طلباء و طالبات سبھی حصہ لیں گے. اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا ہے کہ ہمارے سارے ساتھی جو ہے اپنا ویڈیو آف رکھیں گے, تو پھر انشاءاللہ العزیز ہمارے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. آن لائن کے بارے میں جو بہت سارے علماء کو اشکالات ہیں, تو اس کے اندر وہ ساری چیزوں کا ہم خیال رکھتے ہوئے کر رہے ہیں. اس کورس کا مقصد کیا ہے؟
हम ने जो एक कोर्स डिज़ाइन किया है, इस कोर्स का मकसद क्या है कि कोई ना कोई टारगेट हमारा होता है, कोई ना कोई मकसद हमारा होता है कि हमने क्या सोचा है। सबसे पहले तो ये कि कुरान मजीद की तिलावत करना है, कि हम लोग जो है कुरान मजीद, यहाँ आप पूछेंगे कि साहब सारे लोग कुरान मजीद ही पढ़ते हैं, तो फिर आप कुरान मजीद पढ़ना क्या क्या मकसद है? मकसद हमारा कुरान मजीद पढ़ने का मतलब ये है कि कुरान मजीद को अरबी स्क्रिप्ट में पढ़ना है। कि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे साथियों को, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो रोमन में जो आजकल आ गए ना, तो रोमन कुरान पढ़ रहे हैं। कि कोई नौ मुस्लिम है उसके लिए तो अलाउ है कि साहब उसको कुरान पढ़ने बिल्कुल नहीं आता है, वो बिल्कुल जो है अरबी नहीं पढ़ पाता है, तो कुरान मजीद पढ़ना, कुरान मजीद की तिलावत करना, तो रोमन में हम पढ़ रहे हैं, कुछ लोग इंग्लिश में स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है तो वो पढ़ रहे हैं, वैसे नहीं कुरान मजीद को की तिलावत करना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में अल्लाह ने जो भेजा था, उसके मकासिद में, उसके जो है जो क्या कह लीजिए कि नबूवत के फ़राइज़ में से एक पहला फ़र्ज़ ये कहा, युअल्लिमुहुमुल किताब, कि किताब की तालीम देते हैं। कुरान मजीद का पढ़ना है कि हम रोमन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वो पढ़ लें, वो बल्कि मैं यहाँ तक कह दूँ कि मैं नहीं बल्कि हमारे बड़े बुजुर्ग मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि ये सवाब के बजाय उल्टा आपको गुनाह मिलेगा कि साहब आप रोमन में नहीं पढ़ें, कुरान को जो है अरबी स्क्रिप्ट में आप पढ़ेंगे, कुरान मजीद जो लिखत है उसमें हम पढ़ेंगे। क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद की जो लिखत है, कुरान मजीद की जो प्रोनंसिएशन है, वो दूसरी ज़बान में नहीं आता। इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे कि वो कैसे नहीं आता है, कैसे उसके अंदर फ़र्क होता है। तो पहली चीज़ मेरा मकसद ये है कि वो कुरान मजीद की जो तिलावत हम कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि कुरान मजीद की तिलावत हम कुरान से करें। और दूसरी चीज़, कुरान मजीद की तिलावत तो हम कर रहे हैं, बचपन से हम पढ़ रहे हैं, तो कुरान मजीद की तिलावत सही तिलावत करना है। महमूद साहब ने बार बार मुझे इसरार किया कि नहीं हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इत्मीनान नहीं है कि कुरान मजीद को हम कैसे पढ़ रहे हैं, उसकी सही तिलावत हो रही है या नहीं हो रही। और आप अभी सूरह मुज़्ज़मिल में आपने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया जा रहा है कि रत्तिलिल कुरान, कुरान मजीद के पढ़ने का जो तरीक़ा है, कुरान मजीद के पढ़ने का जो ठहर ठहर कर वो पढ़ें आप। तो मालूम हुआ कि तिलावत सही हमारी तिलावत हो, कि कुरान मजीद की हम तिलावत करें लेकिन उसको पढ़ने का हमको तरीक़ा नहीं आता है, तो फिर ऐसी सूरत में मालूम ये हुआ कि हम कुरान मजीद का जो हक़ है, कुरान मजीद का हम पर जो ज़िम्मेदारी है उसको हम पूरा नहीं कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ है कि कुरान मजीद की तिलावत तो हम करते हैं माशाअल्लाह, और रमज़ान मुबारक में तो जो है हर साथी जो है एक कुरान मुकम्मल करते हैं, लेकिन कुरान मजीद के तिलावत के कायदों को जानना है कि हम पढ़ तो रहे हैं, तो लेकिन वो कायदा क्या है, वो कायदे के मुताबिक हम पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। बचपन से हम एक कायदा हमको मालूम है, उस कायदे को सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि वो कायदा हमको मालूम नहीं है, हम पढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उस कायदे की बुनियाद पे जब हम पढ़ेंगे आगे तो हमको एक पारा भी अगर हम सही पढ़ लिए तो यकीन जानिए कि हमारा पूरा कुरान सही हो जाएगा। तो ये 3 मकसद हैं कि एक तो है कि कुरान मजीद की तरफ उम्मत को जोड़ना है, कि स्क्रिप्ट जो है कुरान मजीद की हमारे सामने हो। और यहाँ तक कहा गया है कि कुरान मजीद का एक होता है कि आप कुरान मजीद अपने हाथों में लेकर पढ़ें, और दूसरा है कि मोबाइल में हम पढ़ रहे हैं। तो कुरान मोबाइल में पढ़ना तो जो है जायज़ है, दुरुस्त है, टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा सवाब की बात ये है कि आप कुरान मजीद का वो नुस्खा लेकर कुरान अपने हाथ में लेंगे, कुरान मजीद को लेने की बरकतें, कुरान मजीद को छूने की बरकतें, कुरान मजीद को देखने की बरकतें, वो भी हमको मिलती हैं। तो ये मालूम ये हुआ कि रोमन स्क्रिप्ट में पढ़ना जो है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और तिलावत जो हमारे साथी कर रहे हैं उनको सही तिलावत की तरफ हमको जो है तवज्जो दिलाना है, और कोशिश करना है कि हम बेहतर से बेहतर पढ़ें, जो बेहतर पहले से पढ़ें और बेहतर पढ़ें। हमको जो है लहन नहीं आता, लहन की कोशिश करें, और फिर पढ़ रहे हैं तो उनके कायदों को हम जान लें। तो ये हमारा मकसद है। दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला उम्मत कुरान को कुरान से जोड़ दे, और कुरान की तिलावत करने वालों को सही तिलावत की तौफीक अता फरमाए, और सही तिलावत करने वालों को उसके कायदों को जानने की तौफीक अता फरमाए।
ये कोर्स का मैं थोड़ा सा जो है आउटलाइन आपको मैं दे देता हूँ। एक तो हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, जुमेरात, जुमा और हफ्ता। तो कल से इंशाल्लाह बाज़ाब्ता हमारी पहली क्लास शुरू होगी, और जुमा के दिन और हफ्ते, ये तीन तीन दिन जो है हफ्ते में क्लास हुआ करेगी। रात में वक्त 9 बजे ये हिंदुस्तानी वक्त होगा। 5 मिनट के बाद, यानी 5 मिनट जो है वो ग्रेस टाइम है, कि 5 मिनट हमारा ग्रेस टाइम है, कि 5 मिनट जो है आपको टाइम दिया जाएगा कि साहब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम है पहले से हम तैयार हो जाएं। और बिल्कुल 10 बजे तक क्लास होगी। एक बात नोट कर लें हमारे साथी, कि जो आप 9 बजे जो है 55 मिनट पे आप नहीं जाएंगे। हमने देखा है अभी हमारी दूसरी क्लासेस में भी, कि जो है आप चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 बजे तक जब तक दुआ ना पड़ी जाए, जब तक हम क्लास से जो है वॉकआउट नहीं करेंगे। और गैर हाजिरी और देर हाजिरी से जो है बचें। एक तो है गैर हाजिरी हमारी हो रही है तो हम बता दें, और देर हाजिरी से जो है बचें। इसका नुकसान ये होता है कि हम बाद में आते हैं तो फिर हमारी जो चीज़ें होती हैं वो छूट जाती हैं। और तजवीद के 15 कायदे हमने रखे हैं, कि जो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम 1 महीने में इसको कंप्लीट करेंगे। कि मोटे मोटे कायदे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उर्दू पढ़ते हैं, अरबी भी पढ़ते हैं, लेकिन उन कायदों को हम नहीं जानते हैं। तो वो कायदे जो है 15 रूल्स हैं, वो इंशाल्लाह 1 महीने में हम लोग कर लेंगे। और सबसे अहम चीज़ ये है कि हर दिन हर साथी को पढ़ना है। अब ये जहन में बना के हमको आना है कि हमको भी जो है ऑडियंस के तौर पे नहीं बैठना है, हमको जो है पार्टिसिपेट करना। तो जो सबक होगा इंशाल्लाह हर साथी को मौका दिया जाएगा। हर साथी को हम जो है कोशिश करेंगे कि हर साथी का हम सुने। तो उसके बाद जो है, और हर दिन इंशाल्लाह हर साथी से एक एक रुकू सुनने का मेरा इरादा है। तो एक एक रुकू हम सुनेंगे, तो इससे जो है इंशाल्लाह हमारा कुरान इम्प्रूव होगा। हमको जो है नए नए रूल जो है सामने आएंगे। और दूसरी, कलम, कापी, पेंसिल और अपना कुरान मजीद का नुस्खा साथ रखें। कि ऐसा नहीं कि क्लास बोले तो जो है हम लाइट ले रहे हैं, बल्कि पूरे एहतमाम के साथ, पूरी पाबंदी के साथ, कि साहब जो कायदा आ रहा है उसको नोट डाउन करें, जो चीज़ बताई जा रही है उसको जो है लिखने का एहतमाम करें, और जो होमवर्क दिया जाए उसको पूरा करें। और ये आखिर के जो चीज़ें हैं वो हमारे साथियों को ज़रा गौर से आप, कि सवालात के लिए हर क्लास के आखिर में वक्त होगा, दरमियान में सवाल ना करें। और पढ़ने वाले साथी की इस्लाह उस्ताद का काम है, तलबा का नहीं है। कि हमारा होगा क्या कि अब हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं ना, कि अब हर साथी जो है टोकना शुरू कर दिया। अब हर साथी जो है उनको जो है डिक्टेशन शुरू कर दिया। तो डिक्टेट करना और फिर करेक्शन करना ये उस्ताद का काम है। उसमें आप उसको जो है आप खामोश रहें, सब्र आप जो है रखें, और दर्स से मुताल्लिक़ ही सवालात करें। कि दर्स के बारे में इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो डाउट्स हैं वो डाउट्स को जो है पहले से उसका जो है जवाब दे दिया जाए। और अगर कोई सवाल क्लास से मुताल्लिक़ कोई सवाल आ रहा है तो वो ज़रूर पूछिए। और आखिर में एक अहम चीज़ मैं आप हजरात से इस सिलसिले में बताना चाह रहा हूँ, कि ये तजवीद का जो हमारा एक कोर्स है, इसके अंदर हम सिर्फ 20 साथियों को जो है एडमिशन दे रहे हैं। 20 साथी हमारे रहेंगे। अब 20 के बाद जो साथी होंगे तो वो उनको जो है जो है आगे नेक्स्ट बैच में उनको रखा जाएगा, या उनके बारे में दूसरी क्लास में रखा जा सकता है। तो 20 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी कुरान सुनना है मुझे, और फिर उनको जो है उनकी हम जो पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो गलतियाँ हमारी हो रही हैं उसको करेक्ट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास के बारे में मैंने आउटलाइन दी है, लेकिन असल चीज़ जो मुझे आपसे बताना है वो ये है कि कुरान मजीद के बारे में जो पॉइंट्स अब तक हमने सुने हैं, एक चीज़ आज के इस इनागुरल प्रोग्राम में, इफ्तिताह के प्रोग्राम में आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये है कि कुरान मजीद जिस आसान सूरत में, कुरान मजीद जिस इजी वे में हमारे सामने है, वो बहुत कुर्बानियों के बाद पहुँचा है। कि वो ये देख लीजिए आप, कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आयात लिखी हुई हैं, यहाँ पर सूरे का नंबर लिखा हुआ है, इसका रिवील्ड जो नंबर है वो लिखा हुआ है, फिर उसके बाद रुकू लिखे हुए हैं, और फिर यहाँ आयत नंबर डाली हुई है, और आयत नंबर के ऊपर यहाँ पर लाम लिखा हुआ है। तो ये जो काम हुआ है ये बहुत कुर्बानियों के बाद, और हमारी 1400 साल तारीख है ना,
کہ وہ تاریخ میں آج ہمارے مسلمان بہت سارے بولتے ہیں ارے بھائی کیا کر رہے ہیں مدرسوں میں، ارے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، گریجویشن کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ماسٹرز کر رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب قرآن مجید کے بارے میں سب اتنا وقت خراب کر رہے ہیں؟ نہیں خراب کر رہے ہیں میرے بھائی، کہ ہر چیز کا اپنا ایک پڑھنے کا میتھڈالوجی ہوتا ہے. یہ الگ چیز ہے کہ اس کو ایڈوانس کرنا چاہیے، اس کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، یہ اپنی جگہ ضرور ہے. لیکن ہم باہر کی دنیا کے رہ کے جو ہے سمندر کے بارے میں ہم کہیں کہ صاحب جہاں یہ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے. کہ قرآن مجید کے سلسلے میں جو کام ہمارا ہوا ہے، قرآن مجید کے سلسلے میں جو امت نے قربانیاں دی ہیں اور جس طریقے سے اکیڈمک کام ہوا ہے، دنیا کی کسی کتاب پر، دنیا کی کسی چیز پر کام نہیں ہوا. اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے شروع میں کہا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن اگر ہم اس طریقے کو چھوڑ دیں اور اس کے بجائے جو ہے ہم قرآن مجید کی تلاوت جو ہے رومن میں کریں، قرآن مجید کی تلاوت اپنے طور پر کریں، تو ایسی صورت میں بہت ساری غلطیاں، بہت ساری چیزیں وہ ہو جاتی ہیں جس کا اندازہ ہم کو جو ہے معانی ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم بالکل کیا کہتے ہیں کہ چمک کے رہ جائیں کہ صاحب یہ کیا ہم نے پڑھ دیا جبکہ قرآن میں کیا لکھا ہوا. اور حضرات گرامی، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ آج کے افتتاحی اس پروگرام میں کہ قرآن مجید جس بالکل آرگنائز انداز میں، بالکل ایزی وے میں ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، اگر ہم پیچھے تاریخ میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید جو ہے ایک کچھ پوائنٹس ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید جو سب سے پہلے تو یہ اللہ یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. کہ کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے. آپ بار بار پڑھیے قرآن مجید میں ہر جگہ کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہ کلام اللہ، کہ اللہ کا کلام ہے. تو یہ نقطہ ہمارے لیے خود جو ہے بہت زیادہ یہ قرآن مجید سے قریب کرنے والا ہے کہ یہ معمولی کتاب نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے. کتاب ایس ایس سی کی کتاب نہیں ہے، کہ سی بی ایس سی آئی سی ایس سی کی کتاب نہیں ہے کہ صاحب اس کا اسٹینڈرڈ ایس ایس سی کا ہم نے پڑھ لیا. کتاب نہیں یہ تو بلکہ خالق کائنات کی کتاب. اور پھر اسی بارے میں تو مشرکین کو سوال تھا کہ جو اللہ کی کتاب نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ محمد کی کتاب ہے. نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں محمد نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے. تو یہ سب سے پہلی بات ہمارے لیے کہ یہ اللہ کے کلام کو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ کتاب کو پڑھنے کی جو ہے اللہ نے ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرمائی. اور قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نازل فرمائی کہ قرآن مجید اتنی غیر معمولی کتاب قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مبارک اور ایسی غیر معمولی کتاب اللہ نے کس پر اتاری؟ یہ سورہ جمعہ آپ کی اسکرین پر ہے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ وہی اللہ وہ اللہ ہے کہ جس نے امیین میں یعنی جو ہے الٹریٹ لوگوں میں ایک رسول کو بھیجا، انہی میں سے رسولا منہم، کہ کتاب کیسی ہے؟ حکمت والی ہے. کتاب کیسی ہے؟ جس کے اندر جو ہے عقل اور فہم اور دنیا کے بارے میں ساری ہدایت اللہ نے انسانوں کو دی ہے. لیکن کن پر؟ الٹریٹ لوگوں میں، بالکل امی لوگوں میں. اور انہی میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی ہے، حضرت جبریل اللہ کے رسول کے سینے سے لگائے اور کہا کہ اقرا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اس موقع؟ ما انا بقارئ، کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، میں امی ہوں. تو اللہ کی اتنی بڑی حکمت کی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن پر نازل فرمائی؟ امی اور امیوں کے درمیان اللہ نے نازل فرمائی. اور اس کے بعد کا جو زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ یہ جو امی قوم تھی یہ سارے انسانیت کی خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. یہ قرآن مجید کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی امت برپا فرمائی کہ جو سارے لوگوں کے لیے نشان راہ بن گئی. حضرات گرامی، اللہ کی کتاب اللہ نے ایک امی رسول کے ذریعے سے اور ایک امی امت کے ذریعے سے انقلاب برپا فرمایا. اور قرآن مجید کے بارے میں اور بھی آگے ہم چلتے ہیں تو قرآن مجید ہم کو یہ بتلاتا ہے، یہ جو ہے سورہ شعراء ہے آپ کی اسکرین پر، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुंदिरीन। यहाँ पर देखिए, ये सूरह शुआरा आयत नंबर है व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, कि दोनों बातें आ गई कि आलमीन के परवरदिगार का ये उतारा हुआ है, और नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, कि वो रूह अमीन के ज़रिए से अला क़ल्बी का, आपके क़ल्ब मुबारक पर अल्लाह ने उतारा है। हज़रात गिरामी, जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं कि ये मामूली कलाम नहीं है, रब्बे आलमीन का कलाम है, और फिर आपके क़ल्ब मुबारक पर अल्लाह ने उतारा है, और फिर किसके ज़रिए से? रूह अमीन यानी जिब्रील के ज़रिए से। यहाँ आज मेरा पॉइंट ये है कि इस बात को हमें समझना है कि अल्लाह तबारक व तआला का ये अजीम कलाम अल्लाह के रसूल के दिल पर उतरा है, दिल पर। तो आप गौर करिए कि हमारा 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 हार्टली अटैचमेंट किससे है? कि कुरान कहता है कि कुरान अल्लाह के रसूल के सीने मुबारक दिल पे उतरता था, कि बोलते हैं हार्ट टचिंग है, तो ये रिवील होती थी दिल पे। तो मतलब ये कि दिल से इस कुरान का ताल्लुक है, और फिर उतरने पर जो है किसके ज़रिए से? रूहुल अमीन, एक फरिश्ता है, वो फरिश्ते की ज़बान, वो फरिश्ते की उस ज़बान से जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतरना। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप थोड़ा टाइम दे के सोचिए। एक फरिश्ते की ज़बान से कलाम फिर अल्लाह के रसूल के दिल पे उतरना, कि आज के मौजूदा ज़माने के व्हाट्सएप पे आपने कर दिया, आपने जो है एक लैंग्वेज है उसमें आपने लिख कर भेज दिया। एक फरिश्ते की ज़बान है और वो उतर रहा है अल्लाह के रसूल के सीने मुबारक पर। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब भी कुरान उतरता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत क्या होती थी? कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत को सूरे क़ियामा में अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते थे कि हज़रत जिब्रील आए, कुरान मजीद उतर रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन जो है उसको रिपीट करना शुरू फरमाते थे, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बि, कि अल्लाह के रसूल की ज़बान मुबारक हरकत में आती थी, अल्लाह के रसूल जल्दी जल्दी उसको रिपीट फरमाते थे, कि अल्लाह के रसूल चाहते थे कि वो जल्दी से जो है, अल्लाह ने फरमाया इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, कि उसका जमा करना और उसको पढ़ाना, वो कुरान ये हमारे जिम्मेदारी है। फ़इज़ा क़रअनाहु, कि जब हम उसको पढ़ दें, फ़त्तबि कुरआना, फिर उसको आप पढ़िए। मालूम ये हुआ कि कुरान मजीद ये जिस आसान शक्ल में हमारे पास है, बहुत यूँ कह लीजिए कि आजकल तो हमारे ऐप्स निकल गए। आज हमारे पास ऐसी ऐसी सहूलतें हो गई कि जिन सहूलतों का अंदाज़ा हमारे पिछले 50-100 साल पहले के लोग नहीं कर पाते थे, लेकिन आज इतनी सहूलतें हो गई। और फिर तारीख़, मैं इस मौके पर थोड़ा सा तारीख़ का भी आपको हवाला देना चाहूँगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कुरान मजीद की हिफाजत और इसको जो है सहाबा तक पहुँचाने के जो इंतज़ामात फरमाए, कि कुरान मजीद को जो है अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़िंदगी में लिखवाया। कातिबीन वही, जो वही को लिखने वाले सहाबा की लिस्ट है कि मुस्तकिल सहाबा अल्लाह के रसूल की खिदमत में रहते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको डिक्टेट फरमाते थे, उनको जो है जमा किया गया। हज़रत अबू बकर के ज़माने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर को मशवरा दिया कि आप जो है कुरान मजीद को जमा फरमाइए। हज़रत अबू बकर कहते हैं कि मुझे पहले थोड़ा सा इस सिलसिले में दिल नहीं खुला, लेकिन बाद में हज़रत उमर का मशवरा हुआ, तो फिर जब 70 सहाबा शहीद हो गए या बल्कि उससे भी ज़्यादा, तो फिर हज़रत अबू बकर ने कुरान मजीद को जमा फरमाया, और वो जमा किया हुआ नुस्खा हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास रहा हज़रत उमर के ज़माने में। बाद में फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके 3 कॉपी या 7 कॉपी बनाए, और फिर पूरे इस्लामिक कंट्री में उसको फैलाया, और कहा जाता है कि उसकी एक कॉपी आज भी इस्तांबुल तुर्की के जो है लाइब्रेरी में मौजूद है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में कुरान मजीद ये मान लीजिए कि 7-8 कॉपी जमा हुए, फिर उसको जो है पूरे कंट्रीज़ में फैला दिया गया और उसको मुसलमानों ने कॉपी किया। और बाद के ज़माने में आज जैसा कि मैं कह रहा हूँ आपसे कि थोड़ा सा हम गौर करें कि कुरान मजीद इस सूरत में हमारे पास रखा हुआ है, इतनी आसान सूरत में, इतनी सहूलत बख्श सूरत में,
کہ قرآن مجید کا جو اسٹارٹنگ جو حضرت عثمان نے جمع کیے ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو اس کے اوپر زبر زیر پیش یہ حرکات جیسے ابھی میں پڑھ رہا ہوں کہ جو لا تحرک، یہ تا پہ جو ہے یہ تا پہ 2 نقطے ہیں، با پہ جو ہے ایک نقطہ ہے، نون کا جو ہے ایک نقطہ، یہ بھی نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ نقطے لگائے گئے۔ حضرت علی یا پھر ان کے شاگرد ابو الاسود الدولی ان کا نام ہے، انہوں نے جو ہے یہ حرکات زبر یہ جو ہے لگائے کہ تا پہ 2 نقطے، سا پہ 3 نقطے، شین پہ 3 نقطے۔ پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے اعراب، اعراب کس کو کہتے ہیں؟ لام الف لا، یہ تا پہ پیش، ہا پہ زبر، را پہ زیر۔ یہ کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف جو بعد میں ہوا، پھر اس نے جو ہے یہ حرکات لگائے۔ حضرات گرامی، یہ میں تاریخ کے حوالے کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے دے رہا ہوں کہ قرآن مجید کی حفاظت اور قرآن مجید جس شکل میں ہمارے پاس پہنچا ہے اس کے اندر ہمارے بڑوں کی بے حساب قربانیاں۔ آیات کریمہ پہ آپ آ جائیے، یہ قرآن مجید ہم یہاں سے چلیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ منزل یہاں لکھا ہوا ہے، یہ منزل 7th منزل، 7ویں منزل ہے۔ آپ اوپر آ جائیے تو یہ تبارک الذی جو 29واں پارہ ہے، اور یہاں آپ بائیں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا ثلاثہ لکھا ہوا، کہ مطلب یہ کہ 1 پارہ یہاں تک ہو گیا۔ یہ آیات کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، سورتوں کی تقسیم اللہ کے رسول نے بتائی۔ پھر اس کے بعد جو یہ کام ہوا ہے کہ اس کو جو ہے تقسیم کیا گیا پاروں کی صورت میں، اس کو تقسیم کیا گیا رکوع کی صورت میں، اس کو تقسیم کیا گیا پو پارہ، آدھا پارہ، پون پارے، یہ ہماری آسانیوں کے لیے۔ بلکہ آپ تعجب کریں گے کہ زمانے نے اتنی ترقی کی کہ میں آپ کی اسکرین پر ابھی شیئر کروں گا ایک قرآن مجید کا ایک نسخہ۔ یہ قرآن مجید کا یہ نسخہ تو ہمارے ساتھیوں نے، آپ نے بھی دیکھا ہے۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ یہ اس کی اسکرین پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا الف لام میم، یہ کلر کیا ہوا، لا ریب فی اس پہ کلر کیا ہوا، مما اس کو کلر کیا ہوا، رزقا یہ کلر کیا ہوا۔ تو یہ آپ کلر آپ کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے قرآن مجید کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ انا کا کلر الگ ہے، انذر تھا یہ کلر الگ ہے۔ یہ تجوید قرآن کے نام سے جو ہے آج الحمدللہ آ گئی۔ بلکہ ابھی میں قرآن مجید کے نسخے دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر مجھے ہمارے ایک بہت 10-15 سال پہلے ایک امریکہ کے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے کام کیا۔ کیا کیا کہ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ رکوع کا مطلب یا اوپر 1، یا نیچے 1، پھر یہاں 7 لکھا ہوا، اور یہ آیتوں کے یہ نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں 7، یہ آیتوں کے نمبر انہوں نے کام کیا۔ اور اگر میں ابھی میرا کہ اس کے اندر انہوں نے کام کیا کہ اس کو جو ہے پورے انگلش میں کر دیا، کہ انگلش کا سائن یوز کیا، پھر یہ نمبر جو ہے اس کو انگریزی میں کر دیا، اور یہ جو اوپر لکھے ہوئے ہیں ان کو بھی جو ہے یہ ساری چیزیں، اور اتنا آسان بنا دیا کہ صاحب ایک انگریزی دار طبقہ بھی جو ہے اس کو یہ ساری چیزیں وقف فلاں فلاں یہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے انگریزی زبان میں بنا دی۔ اور انتہا یہ ہے کہ اللہ اکبر کہ ایسے ہمارے علماء نے اور پھر قرآن کے عاشق اور محبین نے اور امت مسلمہ نے کام کیا ہے کہ اس پورے قرآن کو، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ترکی کے بلکہ شام کے اسکالرز نے ایسا کام کیا ہے کہ یہ سب اس پورے قرآن میں سے 7 یا 8 کلر انہوں نے ہائی لائٹ کیے، چوز کی، اور اس کو جو ہے یہ قرآن مجید کی 2 آیات 3 آیات
یہ کون سے سبجیکٹ سے متعلق ہیں کہ اس کو جو ہے انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی. تو حضرات گرامی، میرے آج کے اس افتتاحی پروگرام میں مجھے بتانا یہ ہے کہ قرآن مجید جس دور سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے اس کے اندر آسانیاں ہی آسانیاں، اس کے اندر قدم قدم پر ہمارے لیے کہ اتنی آسانی پیدا کر دی اور اتنی سہولت بیان کر دی، پیش کر دی گئی ہے کہ اللہ اکبر، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قمر میں فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے سورہ قمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے کہ کوئی ہے جو قرآن مجید سے سبق لینا چاہتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے آسان کر دیا. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ محنتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ مسلمانوں نے قرآن مجید سے جو متعلق کام کیا ہے اس کے اندر کہ کس طریقے سے امت کو جو ہے پڑھنے میں، امت کو سمجھنے میں، قرآن سے قریب کرنے میں یہ کوششیں ہو سکتی ہیں. اور یہی نہیں، یہاں تک سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ابھی آپ ایسے ایپس آپ کے پاس اویلیبل ہیں کہ آپ ایک آیت کو 1000 مرتبہ ریپیٹ کرنا چاہیں کہ جس کو آپ حفظ کرنے کے لیے استعمال کریں تو بہت آسانی سے کر سکیں. ایسے ایپس ہیں کہ آپ قرآن مجید پڑھیے، پھر اس کے بعد آپ اپنی آواز میں ریکارڈ کر دیجیے تو وہ آپ کو اپنی آواز میں بتا دے گا کہ صاحب آپ نے ایسے تلاوت کی ہے، اس کو ایسے تلاوت کرنا چاہیے. تو یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس کلام کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. زمانے میں الحمدللہ، گزرے زمانے میں بھی الحمدللہ قرآن مجید کی خدمت اور قرآن مجید کی جو اہتمام ہو رہا ہے وہ ہمارے لیے قابل فخر ہے. اور حضرات گرامی، اس موقع پر میں ہمارے کچھ ساتھیوں کے کچھ ڈاؤٹس ہیں. ڈاؤٹس مطلب یہ کہ ہمارے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں کہ صاحب یہ قرآن مجید کی یہ لکھت ہے، ہم کو رومن میں ہم پڑھ لیں گے تو کیا پرابلم ہے. میں آپ کو اس کا جو ہے کچھ ڈاؤٹس ہیں تو میں اس ڈاؤٹس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. تو وہ ڈاؤٹس اس طرح ہوتے ہیں کہ صاحب قرآن مجید کو عربی ہی میں پڑھنا کیوں ضروری ہے. تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ صاحب انگریزی ہی میں اس کی زبان سیکھ کر پڑھنا کیا ضروری ہے. جیسے آج کل ہم لوگ اردو میں استعمال کر رہے ہیں کہ میں اسکول جا رہا ہوں تو اسکول کو جو ہے اردو میں لکھ دیں گے ہم کہ اسکول جا رہا ہوں، تو کیا ضرورت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کہتے ہیں نہیں، وہ زبان ہے، اس زبان کی اپنی کچھ خوبیاں ہیں، وہ زبان کی اپنی کچھ علامتیں ہیں کہ ہم اس کو جو ہے چھوڑ کر دوسری زبان استعمال دوسرے اس میں لکھیں گے تو بات نہیں بنے گی. آپ کی اسکرین پر میں نے جو ہے ایک سافٹ ویئر کھولا ہے اور پھر میں ایک طرف سے یہاں لکھ رہا ہوں. آپ دیکھیے کہ میں لکھ رہا ہوں کہ صاحب آپ کو نہیں نظر آئے گا تو ابھی میں اس کو انلارج میکسیمائز کروں. جی آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے؟ جی سر نظر آ رہا ہے. جی نہیں آ رہا بھائی. آئی ایم واکنگ. ٹھیک ہے، نہیں آ رہا مفتی صاحب، نظر نہیں آ رہا. نہیں آ رہا ہے، ادھر ہٹا دیے تو آ رہا نظر. چلیے آئی ایم واکنگ، آئی ایم ٹاکنگ. ہٹانا پڑ رہا. صحیح. آئی ایم واکنگ. جی میں لکھ رہا ہوں آئی ایم واکنگ، آئی ایم ٹاکنگ. ٹھیک ہے، جب میں بول رہا ہوں کہ صاحب اٹ از ٹف، اٹ از رف، تو آپ بتائیے میں صحیح تو لکھ رہا ہوں نا. تو آپ کہیں گے نہیں صاحب ایسا نہیں لکھتے ہیں، یہ غلط لکھ دیا آپ، یہ واکنگ ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس کو لکھیے ایسے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ایسے نہیں کہتے، ایسے لکھیے. ٹاکنگ. آپ کہتے ہیں اس کو ایسے نہیں لکھتے ہیں، غلط ہیں، اس کو ایسے نہیں ROUGH ایسے لکھیے.
आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये टफ गलत है, TOUGH ऐसा लिखे टफ। मैं बोलता हूँ अरे भाई टफ कहाँ है, ये तो तोग हो गया ना, तोग रोग हो गया, ये तो टाल्किंग हो गया, ये तो वाल्किंग हो गया। बोलते नहीं नहीं मुफ्ती साहब आप जो है कहाँ हैं आप जो है आप जाइए नर्सरी पढ़िए। हाँ, अरे नर्सरी क्यों पढ़ूंगा भाई, मैं तो सही पढ़ रहा हूँ ना, आई एम वॉकिंग, आई एम टॉकिंग, इट इज रफ, इट इज टफ। बोलते नहीं नहीं इसको ऐसा नहीं पता, चलिए ठीक है। आप कहते हैं कि साहब इसको लिखा आपने पुट। अच्छा मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ता हूँ इसको बुट। आप कहते हैं अरे नहीं मुफ्ती साहब इसको पुट पढ़ते, इसको बट पढ़ते, आप कैसा पढ़ रहे, इसको पुट पढ़ो इसको बट पढ़ो। अच्छी बात, चलिए ठीक है। तो इस तरीके की जो मिसालें मैं आपके सामने, सिर्फ ये मैं ज़बान का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर ज़बान की अपनी कुछ जो है पहचान होती है, हर ज़बान का अपना कुछ जो है तरीका होता है कि उसको जो है हम लिखा यहाँ तो PUT पुट हो गया, BUT बुट नहीं होता है, BUT बट होता है। और ये तो छोटी सी मिसाल है, आगे और चलेंगे आप तो आपको बेहिसाब मिसालें मिलेंगी। ये हो गया वीक। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसे लिख दूं आपसे, ये मैं लिख दूं कि साहब इन ए वीक 7 days, देर आर 7 days, ठीक है। तो आप बोलते हैं नहीं मुफ्ती साहब ये वीक ऐसा नहीं होता, डबल ई कर दीजिए। तो ई और ए का फर्क क्या है, तो हमारे पास तो बहुत फर्क हम समझते हैं। तो यही बात, बल्कि इससे भी ज्यादा बात, और उर्दू में जो है हमारे साथियों को एक चीज मैं और समझाना चाहता हूँ। देखिए हम लोग रोमन स्क्रिप्ट में जब पढ़ने जाएंगे ना, तो आप लिखेंगे ता, ठीक है, तो आप लिखेंगे इसके लिए टी, ठीक है, टी लिखेंगे इंग्लिश में। और इसी तरीके से हम लिखते हैं अरबी में तो, ठीक है। इसके लिए 2 लेटर्स के लिए हमारे पास होता है इंग्लिश में टी, और इसके लिए भी टी। लेकिन आप जो लफ्ज लिखा हुआ है कुरान मजीद में, मान लीजिए कि त्वा से है और हम उसको पढ़ रहे हैं क्या, टी ही। और इसी तरीके से और भी मिसालें, ऐसे ऐसे अल्फाज हैं कि जैसे अरबी में जो है 3 लेटर हैं, ये सीन है और सा है और साद है। इसके लिए हम इंग्लिश में जब रोमन में जब हम करते हैं तो एस ही लिखते हैं। और इसी तरीके से और भी ज्यादा मसला कहाँ है, मसला है जाल में। आपसे माजरत के साथ एक जुमला बोल सकता हूं मैं? जी बोलिए। माशाल्लाह, देखिए आप अब जितना समझाए हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एराब जो है यानी जेर जबर पेश, ये बहुत आसान, किसी दूसरी जबान में ये खूबसूरती नहीं है। जी जी जो एक काम मिनट, हुआ है एक 1400 मैं साल का, बोलूँगा। बहुत अहम काम हुआ है। अब जी जैसे आप ठीक बताए। एक एक मिनट मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, फिर आपके ये तासुरात। खत्म होगी बात, नहीं मेरी बात। जी, तो मैं यहाँ पर ये चीज़ हमारे साथियों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये देखिए कि ये चीज़ जो है हर ज़बान में होती है, ठीक है। तो इस ज़बान की अगर हम खूबियों को ये समझें कि साहब क्या ज़रूरी है कि हम जो है इसी को जो है पढ़ लें, रोमन में भी पढ़ा जा सकता है। और उसके बाद रह गई बात, अभी आज की क्लास में लंबी करने के बजाय मैं अभी इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो मैं ये पॉइंट भी आपके सामने रखता हूँ कि कुरान मजीद के जो मखारिज हैं, कि कुरान मजीद की जो अल्फाज के निकलने का जो तलफ़ुज़ है वो बहुत अहम है। कि कुरान मजीद में बहुत सारे अल्फाज आप पढ़ेंगे कि नज़ीर है, कि नून ज़ाल रा, नज़ीर कुरान मजीद में बार बार आएगा, लेकिन वही ज़्वाद से अगर आप लिखेंगे तो दूसरे माने हैं। इसी तरीके से आप लिखें सहर, सहरी, जैसे अभी रमज़ान गुजरा तो सहर अगर हम कहें तो जादू है। और सीन हारा अगर वो पढ़ रहे हैं हम, तो ऐसी सूरत में वो हो जाता है कि रातों में जागना, तो माने किधर से किधर हो जाएंगे। और सबसे बेहतरीन मिसाल तो जो है अलीम और अलीम की है, कि बिल्कुल पहले पारे में हम पहला रुकू जहाँ मुकम्मल होता है वलहुम आज़ाबुन अलीम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि जो काफिर हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो अजाबुन अलीम, अजाबुन अजीम, यहाँ अजाबुन अलीमुम बिमा कानू यकज़िबून। यहाँ कहा गया है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको
दर्दनाक अजाब दे रहा है, अलीमुम बिमा कानू यकदिबून। तो ये अगर आइन से अगर हम पढ़ दिए तो ये हो गया जानने वाला, वलहुम अजाबुन अलीम, कि जानने वाला अजाब। तो माने बहुत ज़्यादा बदल जाएंगे। और आखिर में मैं अपनी बात कंक्लूड करने से पहले कि इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2-3 अहादीस आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लहिनु अस्वातकुम बिल कुरान, कि कुरान मजीद पढ़ते हुए जो है अपनी आवाज़ को खूबसूरत बना। कितना अपने आप की आवाज़ को जो है सुधार सकते हैं, निखार सकते हैं, वो निखारने की हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं ये नहीं आपसे कह रहा हूँ कि हर जो है कारी सुदैस और कारी शुरैम बन जाए। ये सब पढ़ने का अंदाज है, उसको जो है हम कितना अच्छा निखार सकते हैं वो हमको करने की कोशिश करनी चाहिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है कि एक आदमी वो है जो कुरान मजीद को बहुत प्यारे अंदाज में पढ़ता है और फिर कुरान मजीद को जो है पढ़ने में माहिर हैं, तो वो तो जो है फरिश्तों के साथ होगा। लेकिन वो एक इंसान वो है जो पढ़ने में अटक अटक कर पढ़ता है, ये तो कि अटक अटक कर पढ़ रहा है, तो उसको जो है अजरान 2 अजर दिए जाते हैं। तो हमारी ये जो कोशिश हो रही है तो वो इस उन साथियों के लिए है कि जो अपने कुरान मजीद के पढ़ने को दुरुस्त करना चाहते हैं, कुरान मजीद की जो है तिलावत को करक करना चाहते हैं, कुरान मजीद से जो है अपनी तिलावत के कायदों को, उसूल को जानना चाहते हैं, तो उनके लिए एक प्रोग्राम और एक काम शुरू किया गया है। तो इस सिलसिले में मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि मौला ताला हम सबको जो है इस काम में इखलास अता फरमाए, इस काम की बरकतें हमें हमारे अहल अयाल में अता फरमाए। और क्लास कंक्लूड करने से पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे जो रेगुलर क्लास के साथी हैं उनके अलावा जो बहुत सारे ग्रुप्स में हमने लिंक शेयर किया था, तो कोई नए साथी आए हैं तो वो बताएं। और क्लास ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 20 साथियों का हम इस ग्रुप में जो है हम लोग एडमिशन रख रहे हैं। तो 20 में से तकरीबन जो है 13 साथी हो चुके हैं और 7 साथी जो है एडमिशन ले पाएंगे। और मैं 20 इसलिए कह रहा हूँ कि ये 20 साथियों को जो है इनको जो है सारी क्लास में जो है इनको पढ़ने के लिए रोज़ाना ये लोग पढ़ेंगे, ये लोग इनकी जो है हम क़िरात जो है दुरुस्त करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़। और जैसा कि मैंने बताया है कि तजवीद के कायदों को के आसान अंदाज में करके उसको हम समझेंगे। एक तो किताब में लिखा हुआ ही है, लेकिन उसको हम बेहतर तौर पे कैसे उसको समझ सकते हैं, बेहतर तौर पे हम उसको कैसे उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो कोशिश करेंगे। और फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे जितने साथी होंगे तो हर एक को शर्माना नहीं है, आप शर्माइए नहीं है, झिझकिए नहीं। आप जो है आपको जो भी डाउट है, आपको जो भी सवाल है क्लास के आखिर में ज़रूर पूछिए। बल्कि मैं हमेशा कहता हूँ हमारे साथियों से कि साहब सवाल कीजिए, सवाल आदमी करता है तो उसको समझ आती है और फिर उसको जो है कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाता है। और मैं ये भी बता दूं कि हमारे साथी ये जहन में रखें कि मैं यहाँ से क्लास रिकॉर्डिंग नहीं होगी। आज की ये पहली क्लास है जिसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस से क्लास रिकॉर्ड नहीं होगी, तो उसके अंदर आप बिल्कुल मुतमईन हो कि कुरान मजीद पढ़ सकते हैं कि कुरान मजीद की वो हम दुरुस्तगी जो है उसकी तवज्जो देंगे। तो अभी मैं अपनी आज की इस क्लास और आज की इफ्तिताही प्रोग्राम में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि मौला ताला बंदे की नीयतों को और हमारे सारे साथियों की नीयतों को दुरुस्त फरमाए और हम सबको कुरान मजीद की बरकतें अता फरमाए। अब आपके सवालात का वक्त है, और जो जैसा कि मैंने कहा कि जो ग्रुप्स में से अगर कोई साथी आए हैं तो वो भी अपने फीडबैक दे सकते हैं।